ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ UK ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਸੋਚ ਲੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਗੈਰਾ। तो चलो मैं जैसमिन ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. On behalf of the Federation of Sikh Organisations UK, this is a press release for the press conference held today at Guru Nanak Gurdwara Smethwick, Sunday the 25th of June 2023. Indian authorities need to understand that the righteous cause for a Sikh homeland, Khalistan, has been strengthened by the Shahidi of Bhai Hardeep Singh Nijjar. This conference today at Guru Nanak Gurdwara Smethwick is being held to coincide with the funeral of Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar, who was the president of Guru Nanak Sikh Gurdwara in Surrey, British Columbia, Canada. Last Sunday evening, 45-year-old Bhai Hardeep Singh, as he was leaving the Gurdwara, was gunned down in a cowardly act by an unidentified masked gunman in the car park of the Gurdwara. We are in no doubt this was a political assassination ordered by the Indian authorities, as Bhai Hardeep Singh was one of the leading and most outspoken protagonists for Khalistan in Canada. For almost a decade, the right-wing BJP Indian government has been pressurising foreign governments to try and silence those abroad campaigning for a Sikh homeland, Khalistan. They have increasingly been spreading lies, creating fake news, but the Indian authorities have in recent times shifted from character assassination to political assassinations. These are happening abroad to try and silence the voice of those campaigning for a Sikh homeland in the diaspora. Although this is a worrying trend that will concern foreign governments and their intelligence services, it is also a sign that the Indian authorities, in their pursuit of a Hindu Rashtra, are losing the argument and are troubled with the growing support for a Sikh homeland Khalistan across the world, including within India itself. Canadian Sikhs MPs from all three major political parties have unanimously condemned the disturbing killing of Bhai Hardeep Singh Ji and have raised concerns in writing and in a meeting with the Public Safety Minister Marco Mendicino and on those ultimately behind the assassination. The fact that Bhai Hardeep Singh had been president of the Guru Nanak Sikh Gurdwara in Surrey, BC for the last 5 years, and that he was killed in the Gurdwara precinct has met with universal outrage and has been widely condemned by the public, Canadian police and politicians. The gathering of Sikhs in the UK today and similar gatherings of Sikhs around the world is to send a strong signal to the Indian authorities that they need to understand Sikh history and the concept of Shahidi, martyrdom in the Sikh tradition. Shahidi is a consequence of the struggle of Sangharsh between good and evil. The Shahidi is an invincible warrior for good who remains unconquered to the end because he or she has already conquered himself. This sums up the life of Shaheed Bhai Hardeep Singh, who remained true to the cause until the very end. He remained uncompromising and gave his life for the righteous cause of Sikh independence. The just cause is regarded as an important than life by a Shaheed. The Indian authorities need to understand that we meditate daily on the martyrdom and hundreds of Shaheed Singh and Singhania that Bhai Shaheed Hardeep Singh has now joined, because they followed in the footsteps of Guru Arjan Dev Ji and Shri Guru Tegh Bahadur Ji. The Shahidi of Bhai Hardeep Singh is not a setback, but it sends a strong signal to the Indian authorities that they will be defeated. The ultimate victory will be for the thousands of Sikhs inspired by the sacrifice of Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar, who will come forward and commit to the truthful conduct, justice
and uphold the righteous cause for Sikh homeland, Khalistan. ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਣਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1975 ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤਿਵੈਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਤਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵਾੜ ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੇ ਦੁਬਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਦੱਸਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਦਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਲੈਵਰੇਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧਮਈ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ